الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين التابعين التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المرداني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنياني سيد الشيخ محمد كشف نور بن حاجي إسماعيل سيد الإمام شيخ أحمد بن حسين المعروف أبي سجى وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وسيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنسلي وبأهل سند المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي سيدنا الحبيب علي بن الفقيه الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس سيدنا الحبيب بن الرحمن السكران سيدنا الحبيب عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدسي الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين العلي سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السوهب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدار سيدنا الحبيب حسين الحبيب الشيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأعطى من سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيدنا الحبيب محمد سيدي ومرشدي ومعبر بشر جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة ووفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. بداية الهداية. Adabul imamati wal qudwati ay hadza adabul imamati wal qudwah. Ini adab berimaman atau imam dan berikutan. Ini adab imam dan berikutan. Qudwah bikasril qafi qidwah wa yajuzu dhammuha, dan boleh
dhammah qaf. Jadi ada dua lah bacaannya, boleh qudwatun, boleh qidwatun, tapi di sini qidwati bacaannya. Kaza qalahu ar-Rasyidi kama bisihah. Jadi boleh bacaannya adabul imamati wal qidwati, kedua bikasril kafi, wal qudwati wa yajuzu dhammuha, boleh dhammah qaf, maknanya berikutan, qudwah berikutan. Di bab ini membahas masalah imam dan berikutan dalam kurung berjamaah. Yang bagi lil imami ayyukhaffifas sholati, yang bagi selayaknya, lil imami bagi imam, ayyukhaffifas sholata mempercepat ia akan sembahyang. Ayyukhaffifa itu asal makna meringankan. Kalau pindah kada paham meringankan, mempercepat saja. Asal makna ingatakan meringankan. Karena ayyukhaffifa itu nasab lah. Nasab kalau i'rabnya, karena ada amilna nasab. Mana amil nasabnya an, wa hiya asyaratu asya, amil nasab 10. Wa hiya an, walan, wa izan, wa kai, walamukai, walamul judi, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi, wa. Masih ingat lah, Dek? Jeli ingat? Tak kuning ingat. Jadi masih ingat lah amil nasab? Masih ingat amil nasab? Ayyukhaffifa itu nasabnya lawan fathah karena fi'il mudhari. Yang nasab dengan fathah ada 3. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi' fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa fil fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang nasab dengan fathah itu ada 3. Pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari ketika dimasuki amil nasab dan akhir fi'il mudhari itu tidak ada huruf ilah dan tidak berhubung dengan nun. Nah ini yukhaffifa nasabnya lawan fathah fi'il mudhari. Fi'il madinya khaffafa, yukhaffifu takhfifan ala wazni, timbangannya fa'ala yuf'ilu taf'ilan, sulasi mazid pertambahan satu huruf. Fahuwa mukhaffifun wa dzaka mukhaffafun khaffif la tukhaffif mukhaffafun mikhaffafun. Apa maknanya khaffafa? Meringankan. Tapi mun kita arti meringankan bingung apa imam nang diringankan ya lah. Nah lalu kita arti terjemah ngarannya. Terjemah bebasnya, sebaiknya selayaknya bagi imam itu ayu khaffifa, mempercepat as-sholata akan sembahyang. Jangan panjang, jangan lawas. Fatihah kada kawa dikurangi,
Baca doa iftitah itu cukup nang handap-handap aja sudah lumayan. Jangan nang doa iftitah itu ketiga-tiganya jangan ya kalau lah kita belajar doa iftitah itu ada tiga kalau lah. Satu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib ila akhir. Jadi imam jangan ketiganya dibaca atau kepanjangan. Menjadi imam itu ringkas, pendek, cepat. Tapi tepatlah. Nah ambil aja sudah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sudah. Baca ayat jangan nang panjang, nang ringkas-ringkas saja, nang cepat-cepat saja. Ruku membaca tasbihnya cukup 3 kali, kada usah 5, kada usah 7, kada usah 9, apalagi 20, jangan. Itu kepanjangan. Tuh. Ringan, cepat, tapi tepat. Mana dasarnya jar? Kalau orang jadi imam itu sebaiknya cepat, sebaiknya ringan. Ada hadisnya, mananya qala Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ujar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dalam satu riwayat Sidin 11 tahun menjadi khadam Rasulullah, 11 tahun membantu Nabi di rumah dalam melayani kebutuhan Rasulullah sehari-hari. Ini Anas bin Malik nih. Lalu Anas berucap, ujar Anas, ma shallaitu khalfa ahadin sholatan ya akhaffa wala atamma min sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu hadisnya. Ma shallaitu, tidak sembahyang aku, khalfa ahadin, di belakang seseorang, sholatan, akan satu sembahyang, akhaffa, yang lebih ringan, yang lebih cepat, wala atamma, dan tidak ada yang lebih sempurna, min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada sembahyangnya Rasulullah. Nah, gitu dalilnya. Ya, aku jar Anas bin Malik sudah mungkin bahasa kita adalah sembahyang di belakang si A, imamnya suah, ternyata panjang. Sembahyang di belakang si B, suah, ternyata kada pernah aku sembahyang berjamaah yang aku di belakang imam yang lebih cepat itu kecuali Rasulullah. Tapi Rasulullah cepat namun sempurna. Ya nang tadi cepat tepat. Bagus. Laju itu bagus sembahyang, tapi tepat. Tapi jadi imam banglah. Ya, jadi imam tuh laju aja tapi tepat.
Nah lalu nang mana nang kawa dihandapi itu handapi ya. Kita ini kadang-kadang diperhatikan telah kadang-kadang nang hari Jumat itu contoh lah. Kenapa imam lawasnya baca tasyahud kurang makam kepanasan? Ya Allah, ya Allah, ini hari hujan lebat atau panas banget, imam ya Allah panjang banget surah. Ada orang sudah dihimbau musim pandemi ini, musim Covid, apalagi ditambah kondisi cuacanya panas atau cuacanya muruk hendak hujan, fal yukhaffif ja. Ayatnya kuliah kalau Allah kada apa juga. Ini ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. Nah, iya maka panas banget dah dia. Maka pandemi ini maka Covid nih. Kada belajar ka bab ini nah orang belajar. Kayaknya tasyahudnya mun tasyahud ingat fil alamina innaka hamidum majid gin sudah hai assalamualaikum warahmatullah. Oman ini makam ya Allah panjangnya ay Allahumma macam-macam itu maqaddam tu wa ma akhar tentang sudah tu hanya Allahumma inni zalamtu nafsi mah panjangnya ya. Kurang layak mun ada hadis Nabi toh lah ada hadis lain dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza amma ahadukumul qauma falyukhaffif. Itu hadis lain. Iza amma ahadukumul qauma, apabila mengimami salah seorang kalian atas satu kelompok manusia, falyukhaffif, maka hendaklah dipercepat, diringankan. Orang lekah seriahan nyaman banget. Kalau itu pakai ilmu tambulo ini ngali kamu ria busia atau pakai ilmu tambulo. Tambulo apa ya? Tambulo disuruh orang jadi imam di masjid besar. Moncarajin di kampung ya, tapi buatnya kori bang. Kori, ya Allah, baca Fatihahnya juga iloi nah. Ya Allah, tetapi begitu baca ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bah. Iya dah. Kulisikan nih. Nah ini imam kada tahu apa ngarannya, imam kada tahu dengan keadaan. Nabi sudah aja memadahkan. Iza amma ahadukumul qauma falyukhaffif. Apabila seseorang kalian mengimami salah satu kaum, dipercepat, diringankan. Aku, ujar Anas bin Malik radhiyallahu an, tidak pernah sembahyang di belakang seseorang yang lebih cepat dan lebih sempurna selain daripada sembahyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham dulu lah, piklah diingat-ingat ternyata milihnya jadi imam tuh. Ini kan dah tempolo jauh pikirnya aku jadi imam nih. Jangan. Titik. Oh ada di dalam hadisnya nah sambungannya
mohon ya. Bukan hadis tadi deh. Anda kalau lah qaulu ayyu khaffifas sholata ke bawah qala sallallahu alaihi wasallam ada idza shalla ahadukum bin nasi di satu riwayat qaum fal yukhaffif apabila sembahyang seseorang kalian bersama manusia. Ini riwayat di sinilah. Jadi imam lah. Fal yukhaffif maka hendaklah ia mempercepat memperingan. Fa inna fihim ad-dha'ifa maka bahwasanya pada di dalam manusia jamaah itu ada nang lamah aja parut lapar. Coba kamu pikirkan hari panas bulan puasa parut mah awak lamah imam sekalinya mailuy-iluy ya. Ya Allah kadang ngerti lalu wal kabira ujar Nabi di dalam jamaah itu ada nang tuha wazal hajati dan ada orang yang zal hajat punya keinginan punya kebutuhan. Ada orang nang sakit parut hajat kada nang hendak bekami hajat kada ada orang nang hendak saruan hajat juga. Nina saruan na imbah sembahyang Jumat saruan tabaraong di masjid lain. Oh my Allah dikira tadi lakas sakaya sin lawasan. Zal hajat maka orang saruan nenek. Saruan nampak macam-macam. Saruan selamatan, saruan haulan, saruan nikahan. Pokoknya hajat lah. Makanya ya Nabi lah kasih ada juga orang hajat nang lain macam-macam mai orang kebutuhan tuh. Makanya dipercepat aja. Mun hendak panjang tuh saurangan je Nabi nanya wa iza shalla li nafsihi apabila sembahyang sendirian fal yutawil masya'a maka perpanjanglah seapapun ia hendak. Saurangan dasarah biar nang surah Al-Baqarah kamu. Tapi nya kan dah bang. Bila seorangan handap orang banyak panjang terpaling ada orang bila jadi imam handap aja pendek aja dipercepat ujar Rasul bila nya sembahyang seorangan terserah ya anak siapakah panjang ya menjami situ titik keluar wala yukabbiru malam yabragil muazzinu minal iqamati dan tidak takbir ia selama tidak selesai muazzin tukang azan minal iqamati daripada iqamat. Amun belum tuntung qamat jangan hendak mulai sembahyang, tuntung akan dulu azan sudah iqamat sudah nah ya betata takbir nah gitu tuh nang anu kah bagusnya hari itu nang di musola ke di masjid ke apa tuntung akan qomat hanya takbir wa ma lam tastawis sufufu dan selama tidak rata sop. Nah si imam jangan takbir dulu kecuali rata dulu sopnya. Berarti si imam ini menengok-nengok ke kiri dan ke kanan.
lalu disuruh dianjurkan memerintahkan makmum agar meratakan shaf dan merapatkannya. Yalah, ada kalau lah di mana ada Risalatul Mu'awwanah istawu, boleh kalau leh, atau sawu, jenggung sawu kok mantap. Ada orang sawa yusawi, ya kan? Ini istawa kalau biar madanya, istawa apa mananya? Ratakan kalau ratakan. Namun kita hubung keluar dulu nah. Karena bayi orang mati Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Rahman itu 'alal 'arsy istawa. Ini artinya berduduk. Istawa itu banyak artinya. Rata tuh istawa. Istawu boleh kalimatnya, atau ditambah dihandapi lagi sawu. Menurut orang nama arti paham aja, hanya ratakan. Bila hendak nang bagus lagi, panjangi kalimatnya. Sawu sufufakum, ratakan shaf kalian. Atau kalimat lain, istawu. Nah, yo. Ada tak? Istawu sufufakum, ratakan shaf kalian. Dah sempurnakan aja nah. Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Boleh. Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Kada mengerti orang kampung. Punlokan ngerti aja ya kalau kadang ngerti jujur bahasa Indonesia sudah ratakan shaf, rapatkan dan ratakan shaf. Nah, kena ke kiri orang rapatkan dan ratakan shaf. Loh, rata. Oleh itu Rasulullah itu. Bila sudah rata, shafnya sudah rata, aja imam takbir. Nini napa membuur. Seorang jadi membur, Allahu Akbar, orang masih bertata masih. Makanya latihan. Jangan dulu ke kanan dulu. Jangan dulu kanan. So, ratakan. Ini rata. Gitu boleh gitu. Kena itu dulu ke kiri. Sufufakum, ratakan shaf kalian. Rata. Nah, kena rapatkan tuh, rapat, tapi jangan nang besampok begerwih itu. Ini bahu aja nih yang dirapatakan tuh bahu. Itu hukumnya sunat tuh. Menyuruh meratakan shaf itu hukumnya sunat. Jangan takbir dulu imam kecuali sesudah rata shaf nang mana, shaf di mukanya ini aja dulu. Mau nang shaf di belakang itu kayak itu dudi aja nang di muka dulu penting. Rata shaf udah hanyar. Wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat. Wa yarfa'ul imamu, dan menyaringkan oleh imam sautahu akan suaranya bitakbirat, dengan semua takbir. Nyaring imam bersuara, nyaring makanya nang anum. Nah
Lalu di dalam fikih ada dua. Nyaringi mun kawa saurangan. Allahu Akbar. Nyaring ada. Kena rokok nyaring juga. Bila inya kada kawa anu akan bemik dua nah lain bahari itu kada bemik nyaring. Nah sekarang umpamanya masjidnya singgonalan ya ada mau balik akan mau balik nih imam kada kawan nyaring juga sudah mau balik nang nyaring Allahu Akbar. Nah mau balik nih nang nyaring nang seekong mau balik ngarannya penyampai takbir imam Allahu Akbar. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Lalu mau balik Allahu Akbar. Itu mau balik ngarannya nani nang menyaringakan. Amun inya imam nyaringnya kada kawa menjangkau suaranya ke belakang. Ada nang penyampai suara imam ke makmum. Itu disebut mubalik kan? Pakai ini Bang. Kenapa bahasa Arabnya? Ini bahasa Arabnya udah tahu. Karena kan ada mikrofon. Dan kalau di dalam kitab tuh ada bahasanya ri'ay mukabbirus saut, pengeras suara. Pengeras suara. Bid'ah lah nih, bid'ah. Kenapa? Nabi adalah sembahyang pakai mic. Kada sembahyang pakai mic. Emang kada ada produknya. Kada ada produk mikrofon lagi. Di zaman itu kada ada lagi. Maunya ada nabiin makai berarti bid'ah. Kada dikerjakan Nabi, kada dikerjakan sahabat Nabi. Bid'ah dunia ini agan ibadah, ini agan ibadah, sembahyang ibadah kada. Bagus saja. Makmum nyaman mendengar suaranya sampai ke belakang. Nah iya nang pakai mic kedengari lagi kita nih. Mukabbirus sautnya nih ada nang pengeras suaranya nih, lalu nyaman mendengar nang masjid nang singkonolan ini nih kedengaran sampai ke belakang karena adanya mukabbirus saut nih, pengeras suara nih. Walaupun kategorinya ini bid'ah. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yasma'u nafsuhu. Wala yarfa'ul ma'mumu, dan tidak menyaringkan oleh makmum sautahu akan suaranya, illa kecuali biqadri sakadar ma suara yasma'u nafsuhu yang mendengari oleh dirinya aja. Nah adapun si makmum dalam takbir, semua takbir, baik takbiratul ihram ataupun takbir intiqal, takbir perpindahan dari berdiri kepada ruku, dari ruku bangkit i'tidal, dari i'tidal turun sujud, sujud untuk
takbir duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud, sujud takbir berpindah ke sujud kedua, kemudian naik lagi berdiri, itu disebut dengan takbir intiqal. Maka si makmum jangan nyaring. Jangan nyaring. Ini kan dah nyaring pada imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi belakang bah. Haram kah? Kada Pak. Mana Pak? Makruh. Mukhalifun lis sunnah, menyalahi sunnah. Bila menyalahi sunnah nang ini sunnat, itu hukumnya makruh. Masa apa nyaringnya? Cukup sekadar mendengar dirinya, cuma jangan ada bunyi juga. Imam Allah, ya Allah, parak banget nah bertatay kada sunda kada suaranya, umat kayak apa ini sembahyang. Hah? Ada orang ada juga suaranya dikit, Allah Akbar, ya Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan denda remote aja. remote aja deh. Tahu mendengar kira-kira deh lah. Nafsu tuh talinganya dengar, wallahu alam nggak tahu Pak. Dengar nggak tahu. Ingat sahut suara. Karena suaranya, mundung remote aja, kada ada suaranya, karena mau ini sahut tahu suara. Lah ada suara nang dikeluarkan, tapi cukup dirinya seorang nang mendengar. Bagi si makmum. Habis. Kemudian wayan wil imamu al imamata liyanalal fadda fa iza lam yanwi sahhat salatul qaumi iza nawaw al iktida'a bihi wa nalu fadlal qudwati. Titik. Wayan wil imamu al imamata, dan berniat oleh imam menjadi imam. Wayan wil imamul imamata, dan berniat oleh imam menjadi imam. Kamu jadi imam, berniatlah menjadi imam. Apa hukumnya? Lah, hukumnya sunat, kecuali sembahyang Jumat. Kalau sembahyang Jumat, maka imam berniat menjadi imam, hukumnya wajib. Kalau kada berniat menjadi imam, Jumat tidak sah. Nah kalau harian ini sembahyang fardu nang sunatkah, itu si imam sunat berniat menjadi imam liyanala fadla, supaya mendapatkan ia keutamaan berjamaah. Supaya si imam tadi dapat pahala keutamaan berjamaah. Karena faiza lam yanwil, apabila tidak berniat ia menjadi imam, sahhat salatul qaumi, maka sah sembahyangnya kaum makmum iza nawau iktida abih,
apabila berniat mereka mengikut dengan imam. Imam berniat jadi imam supaya dapat fadilat berjamaah. Karena kalau imam kada berniat menjadi imam, sedangkan makmum berniat mengikut imam, sembahyangnya sah dan makmum tetap mendapatkan pahala jamaah, sedangkan imam tidak. Ingat, kalimatnya dua. Apabila imam tidak berniat menjadi imam, sedangkan makmum berniat mengikut imam, sah jamaahnya. Berarti kada perlu di masjid ikam menggetuk orang, kada perlu. Mau alajin lah di masjid, bir. Karena berarti padahal ini bapadah aku mau ikut ikam, kada perlu. Supaya bila kita ini di belakang Allahu Akbar berniat mengikut imam nang nenek sah sudah. Masalah imam terserah lu, terserah lu aja. Bila nang ini hendak dapat pahala jamaah berniat jadi imam, maka aku sudah ajar takbir apabila berniatnya di waktu itu pang berniat di hati riai aku jadi imam. Panggil riai lah, umpamanya ikam di masjid masbuk pang di pondok kayak perintit mulai sab kedua masbuk sab tiga ya pulang. Dah masbuk sarakaan berdiri ada di belakang nama ikuti Allah Akbar. Kada pada hadinya tuh, pada ikut imamnya itu tuh. Kayak pegang mereka supaya dapat pahala lagi berjamaah berniat di dalam hati aku jadi imam. Apabila kada berniat menjadi imam nang di belakang nang mengikut tadi sah. Berikut inya nalul fadlal qudwah mendapatkan mereka keutamaan berjamaah nang makmum tidak dapatnya para jamaah, sedangkan nikam karena kada ada niat jadi imam kada dapat pahala jamaah. Paham Zaini? Paham lah. Jadi dua kita lihat hari antar tuh di masjid orang lah kalau berjamaah ini ada nang masbuk lah Allahu Akbar dasarnya berniat imam gak kakar mending seorang mau ikut dulu tentu bilanya berilmu itu tuh merasa aja aku nih diikut orang berniat aku jadi imam. Nah kedua-duanya dapat jamaah. Allah atau ikam masbuk Allah ada orang di belakang merasa ikam di belakang orang mau ikut berniat aku jadi imam. Pas kada jar biar kada apa juga ternyata umpama aja ternyata orang tadi kan mau ikut kita kada sementara kita berniat jadi imam batal lah kada batal. Cuma mun kita kada berniat jadi imam, orang mengikut ternyata orang mengikut kita, orang seorang kada. Lalu orang nang manang tepak Allah seorang. Nah, gitu dah. Habis. Kemudian wa yasirru bidu'ail istiftahi ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Baca dulu Zaini.
lah. Sekian, mau lah. Baterainya. AUX mode. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi lil imami an yukhab Bifa salata qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma salaitu khalfa ahadin salata akhaffa wala Sholatan akhaffa wala atamma min salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala atamma wala atamma min salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kabbara yukabbiru takbiran bersih malam yabrogil muazzinu minal iqamati. Dah baca jeli perhatian boleh aja baris-baris. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berimam tabarikil wadu yang bagi imami ayu khafifas salati qala Salati bacaannya ranjah qala urwat Anas bin Malik radhiyallahu anhu salaitu bujuratan bacaan qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma salaitu